اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، خوشخبری یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ناک میں دم کر دیا۔ ایران نے جو اسرائیل کے ساتھ کر دیا ہے نا جن جان پاکستان جی، نہ وہ ساری زندگی بھولے گا اور نہ ہی آئندہ مسلمانوں سے پنگا لینے کا سوچے گا، کیونکہ اس نے سوچا ہوا تھا جیسے وہ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ زیادتیاں کرتا ہے، جیسے غزہ میں اس نے بغیرت کے بچے نیتن یاہو نے مسلمان 35,000 بچہ جو ہے وہ شہید کر دیا، ان کے ماں باپ گھر برباد کر دیا، ہر چیز برباد کر دی۔ تو اوپر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اس نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو تو ضرورت تھی، ایپسٹین فائل کھلنے والی تھی۔ انہوں نے کہا ہے یہودیوں نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فائل نہ کھلے تو آپ ایران پر حملہ کریں۔ وہ ایران پر حملہ تو انہوں نے کر دیا ایپسٹین فائل کے چکر میں۔ اب ٹرمپ صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کیسے ہوگی۔ وہ آپ نے پنجابی کی مثال سنی ہوگی کہ سپ دے منہ چ کوڑ کر لی ہے، آ گئی ہے، کھاوے تے کوڑ پیندا، سٹے تے لاج لگ دی۔ کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ جی ہم نے جنگ جیت لی ہے، جنگ کی فتح کا جشن منا رہے ہیں اپنی طرف سے۔ ایران ان کو ناکو چنے چبوا دے گا، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ ایران کسی صورت بھی ان کو نہیں چھوڑے گا، نہ ہی اس نے جنگ بند کرنی۔ ہاں، نیتن یاہو کو وہ مار دیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ان کی فیور میں جو ہوئے وہ کریں گے، ورنہ وہ تو مذاکرات بھی کرنے کے چکر میں نہیں، کیونکہ ایرانی عوام جو ہے نا وہ ایک غیرت مند، غیور، بہادر عوام ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں ان کے جذبات، ان کا جذبہ ہم سے بہت آگے ہے۔ ہم تو توبہ نعوذ باللہ ملنگ لوگ ہیں۔ رات کو روٹی مل گئی ہے، کاغذ ہو گئے، صبح کا انہوں نے 77 سالوں میں نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جن جان پاکستان جی ایک سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم مقرر کیا ہوا تھا کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی تھی جو وہ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یہ پرشین امپائر یہ تو لڑنے کے آج کے تھوڑی لڑاکے ہیں، یہ لڑنے والی قوم ہے۔ لیکن ہماری جو قوم ہے پاکستانی، یہ ٹھیک ہے، بیچ میں ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے 24/7 تیار۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا بے غم دلے، وہ ہے، یہ بے غم دلے ہیں۔ ان کو تو بریانی کی پلیٹ کھلا کر ان کی چاہے جو مرضی ان کے منہ پہ جوتے مارو تو یہ کھاتے۔ یہ ہے جن جان پاکستان جی، پاکستان کی عوام بریانی اور قیمے والا نان، بس ان کی اوقات یہی ہے۔ ورنہ اتنا بڑا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کیا کیا انہوں نے اس لیڈر کا؟ حشر خراب کر دیا بیچارے کا۔ وہ 2.5 سال سے جیل میں ہے، بے گناہ، کوئی بولنے والا نہیں، اس کے حق میں کبھی کسی نے بات تک نہیں کی۔ وہ کیوں نہیں کی جن جان پاکستان جی؟ کہ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں۔ اوپر سے وہ انہوں نے مار مار کے انسانوں کو گولیاں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ آپ کو پتا کیا ظلم کیا انہوں نے؟ یہ ثانیہ مرید کے ثانیہ 26 نومبر پھر 9 مئی انہوں نے خود
गढ़ा हुआ है, खुद बनाया हुआ है। वरना अवाम को, आप यकीन जाने मैंने जिंदगी के 50 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे भी नहीं पता था कि ये कायदे आजम हाउस है। मैं कोर कमांडर हाउस ही उसे समझता रहा। और वहां जाने के लिए जिन जान पाकिस्तान जी 6 नाके गुजरने पड़ते हैं, तब वो आता है। तो उस वक्त ये सो रहे थे 9 मई को, इन्होंने कहा आ जाओ भाई, आके जला दो। ये जलाने वाले खुद हैं। वो जो टिक टॉक क्वीन ने फोर्स बनाई हुई है ना, ये सारे कारनामे उसके हैं। उसने एक फोर्स बनाई हुई जिन जान पाकिस्तान जी, जो ऐसे हंगामे करती है। आपको पता है, ज़ेन तो उसका शरारती है, शैतान की वो बहन है छोटी, बल्कि बेटी है। तो उसे तो ऐसे काम बेपनाह आते हैं, जिसके पास जिन जान पाकिस्तान जी गंदी वीडियोस तक हैं। वो आप ये अंदाजा लगा लेना कि वो कहती ओ बड़ी गंदी है, मैंने देखी। तो बनाई भी उसने खुद है, बनाई है जो भी कुछ है। क्योंकि जाती उम्र एक ऐसा महल है, जो वहां जाता है वो पागल हो जाता है। ऊपर से ऐसे बेड, फिर ये सेक्स के लिए गोलियां भी प्रोवाइड कर, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका बाप भी करता था, आपको पता है, जनरल ज़िया के दौर में जब वो पकड़ा गया। तो ये बरामदशुदा चीजें हैं जो उन्होंने बरामद की थी आर्मी ने उस वक्त। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी एक बदकारों का टोला है, जो कि पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ है। इसलिए ये ईरान का साथ नहीं दे रहे। अगर इस वक्त ईरान का साथ दिया जाए तो सफा हस्ती से मिट सकता है इजराइल। आप यकीन जाने, कसम मुझे उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। पाकिस्तान इस वक्त सारी जिंदगी हम बैतुल मुकद्दस की बातें करते रहे हैं, लेकिन अमल हमने कभी नहीं किया। ये अमल का वक्त आया और ये भाग गए जिन जान पाकिस्तान जी। ये उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपनी फौज भेजकर। अल्लाह दी फौज इजराइल दी हिफाजत करेगी। वाह वाह वाह, है कि नहीं ये ज़हनी मरीज? ये है ज़हनी मरीजों वाली बातें। जनरल साहब, आप वाकई ज़हनी मरीज हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान ने ठीक कहा आपको, क्योंकि आए दिन आप भाग जाते हो फौरन ट्रंप साहब के पांव चाटने के लिए, जूते चाटने के लिए। क्यों? क्या आपको पता है कि यहीं से ऑर्डर आया, यहीं से ऑर्डर आएगा कि चेंज करो इसे? तो 1 मिनट नहीं आप ठहर सकते। ये इस्तिस्ना जो आपने लिया है, ये आपकी मौत का सामान है। इसी ने आपको मरवाना है। ये जो आपने कानून साजियां की हैं, जो आपने कानून चेंज किए हैं, कभी किसी ने ऐसा किया है पाकिस्तान में कि रात को 3 बजे असेंबली चल रही है, सुबह 5 बजे असेंबली कानूनों को बदलने के लिए, अपनी मर्जी के कानून नाफिज करने के लिए? तुमने अपनी मर्जी के कानून तो नाफिज कर लिए हैं, तुमने खुद ही इसमें फंस जाना है। ये मेरी बात याद रखें। अदलिया का तुमने हाल बुरा कर दिया, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये क्या है जिन जान पाकिस्तान जी? ये इनकी खुद बेवकूफियां और इनकी मौत का सामान। देखे ना, अब ये काम शुरू हो गया हुआ है। ये वर्ल्ड वार है। आप लिख ले मेरी बात, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है, जो कि अब खत्म उस वक्त होगी या आप है नहीं या गाक है नहीं, या इसराइल रहेगा या ईरान रहेगा, और इंशाल्लाह ईरान रहेगा। हमारा मुसलमान मुल्क है। अगर इस वक्त हम ईरान का साथ दें तो 10 मिनट की बात है, सफाई हस्ती से मिट सकता है इजराइल। आप यकीन जाने। मगर क्या? इनको पैसा चाहिए, इनको आखिरत नहीं, पैसे की जरूरत है। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई बदया पुत्रा?